사랑합니다. 기독교와 사회복지 강의를 진행을 하겠습니다. 사회복지학부 박은선 교수입니다. 오늘 이 시간에는 여러분들 챕터 6에 있는 기독교 세계관과 역사관에 대해서 강의를 진행을 하겠습니다. 기독교 사회복지는 기독교의 역사 가운데 하나님의 형상을 회복하기 위한 복지 실천 사업으로서 하나님의 섭리 가운데 지금까지 발전해 왔습니다. 따라서 기독교 세계관과 기독교 역사에 대한 이해가 기독교 사회복지 역사를 연구하기 위해서 매우 중요한 부분이라고 볼 수가 있습니다. 그렇다면 우선은 세계관을 살펴보고요. 그 다음으로는 역사관에 대해서 이해를 하도록 하겠습니다. 우리가 사회복지와 역사에 대한 기독교적인 안목을 갖기 위해서는 우선 기독교 세계관에 대한 이해가 필요합니다. 이 세계관에 대해서 이제 기독교 세계관을 먼저 배우기 전에 일반적 세계관을 우선 살펴보도록 하겠습니다. 이 세계관이라는 것은 사람마다 갖고 있는 하나의 관점이 있습니다. 이거를 우리가 여러 가지 전제다라고도 설명을 하는데요. 대상을 인식하고 판단하고 포괄적인 하나의 그런 프레임워크이자 관점 혹은 신념 체계라고 볼 수가 있습니다. 조금 더 쉽게 이 세계관은 세계를 바라보는 눈, 즉 세상을 바라보는 관점이라고 설명을 할 수가 있겠습니다. 이러한 인간이 세계관을 갖게 되면서 여러 가지 기능과 또한 행동의 지침, 그리고 삶의 목적, 일관성을 유지할 수가 있습니다. 한번 교수님이 그림을 하나 보여드리겠습니다. 보시고 어떤 생각이 드는지를 한번 짧게 생각을 해보셨으면 합니다. 네, 어떤 그림일까요? 한번 생각나는 대로 자유롭게 이야기를 하셔도 괜찮습니다. 네, 이렇게 보면은 이거를 물이라고 보는 학생들도 있을 테고 물이 아닌 음료로 보는 학생들도 있을 테고 또 이런 물의 안에 있는 액체 말고 이게 물의 양을 표현할 수도 있습니다. 물이 반밖에 없구나. 또는 물이 반씩이나 있네. 지금 내 상태에 따라서 조금 있는 것도 너무 감사한 상황일 수도 있고 아유 이렇게 조금 있어서 뭐하나 라는 그런 투정어린 소리를 할 수도 있습니다. 이 스트롱이 꽂아져 있죠. 꽂아져서 편한 사람도 있고 오히려 꽂아져 있는 게 별로 편하지 않고 불편하게 느끼는 사람들도 있을 것입니다. 보여드리는 그림은 딱 하나인데 이 하나의 그림 안에 생각하는 구조는 또는 상태는 굉장히 많이 있을 수 있다는 것입니다. 이것은 바로 세계관의 차이다. 사람들이 갖고 있는 세계관의 차이가 있기 때문에 보여지는 관점마다 다르게 해석할 수 있다는 것입니다. 이러한 세계관이 우리 삶에 필요한 이유는요, 4가지의 특성이 있기 때문에 그렇습니다. 무엇이냐? 바로 일관성 있고 통일된 삶을 우리에게 제시를 해주는 부분과 생동적인 삶을 우리에게 또한 가르쳐 주게 됩니다. 더불어서 사고의 지침과 행동의 지침을 바르게 제시할 수 있는 부분이 있습니다. 세계관이 있기 때문에 이러한 4가지의 체계들을 우리들이 잘 제공받을 수 있는 부분입니다. 영상을 보시면서 같이 세계관에 대한 내용을 또 이해하도록 하겠습니다. The greatest gift my mother ever gave me, she believed in me. I have overdosed on drugs on 3 occasions where I should have been dead. But I believe I was kept here for a reason. You show me your friends, I will show you your future. How do I know this? I hung out with losers, and I became the biggest loser of them all because I gave up everything I dreamt about as a little boy because of who I chose to surround myself with. My friends would drive me home at 2, 3, 4 in the morning. We'd be drunk and high, laughing in the car.
We pull up in front of my house in New York. They go, Mark, the light's on. I go, oh man, my mother's up. See, I'd walk in, she'd say, hi Mark, how was your night? I go, it's good, Mom, I'm just gonna go to bed. She goes, can I talk to you for a minute? I go, Mom, I'm tired, I'm just gonna go to bed. She goes, Mark, I haven't seen you all day and all night. Can I please talk to you? I said, man, just leave me alone. You bug me. I'd slam my bedroom door on the one person who believed in me. I was on a worldwide tour in my hotel room and I fell asleep. There was a knock at my door at 3 o'clock in the morning. I got out of bed, I looked through the safety window and I could see it was a Japanese promoter. So I opened the door and he said, Mark, you need to call home. There's been an emergency. I went and got on the hotel room phone. I called back to the United States and said, hey, what's going on? I said, Mark, I don't know how to tell you this. I said, just tell me what happened. He said, Mark, your mother died. I just threw the phone down. I ran out of my hotel room. I took the elevator to the lobby, and when the doors opened up, I just ran out into the street. I mean, there was no cars, there was no people. It was 3 o'clock in the morning. And I walked down the middle of a street, and I remember looking up and just saying, Mom, I am so sorry. I flew home for her funeral, and I was so nervous to walk up to her casket, so I just stood way in the back. And I kept looking from a distance. I kept thinking to myself, Mom, please wake up. Please get up. And then I finally got the nerve to walk up to her. And as I got closer, I could see my mom for the first time. I mean, she was so beautiful. She was dressed in white. I mean, she looked like an angel. And I just stood over her and I said, Mom, you are my hero. Everything I am, everything I hope to be was because of you. You're the only one that ever believed in me. How did it repair? By getting drunk, by getting high, by getting stupid, by hanging out with losers? For what? All she ever wanted to do was talk to me. I wish I could talk to you now, Mom. I wish you could see what I'm doing. Why couldn't I have been a better son? We are defined by our choices. But if you surround yourself with people involved in drugs and alcohol and pills, it's a dead end. I'm not here to preach to you. I'm here to tell you I lived that life. If you have a mother or a father, when you go home, tell them how much you love them. See, my whole life was about being rich and famous. I had to be a millionaire. I had to win the race. I had to win the race at the expense of my marriage, my family, my friends. For what? To be all alone in the world? I learned what is truly important, and that is how precious this gift of life is, and our families, and how quickly it can be taken away. I live in moments. See, it's not what's in your pocket that matters. It's what's in your heart that truly matters. Love. Love is just a word until somebody comes along and gives it meaning. You're the meaning. 네, 영상에서 보았듯이 한 사람이 어떠한 일을 당했을 때 그 일을 내가 어떤 관점으로 보느냐에 따라서 삶의 결과가 달라진다는 것이죠. 어머니의 갑작스러운 죽음 앞에 내가 이 어머니의 마음을 어떻게 알고 살아갈 것이냐 라는 그런 세계관에 갖고 있는 상과 왜 어머니가 갑작스럽게 이렇게 내게 불행한 일이 라고 해서 자기를 비관한다면 또 다른 삶의 결과가 나타날 것입니다. 따라서 세계관이라는 것은 우리 삶의 이런 생동감, 사고와 행동의 지침, 그리고 그 정해진 것들을 꾸준히 할 수 있는 일관성 있고 통일된 삶을 유지할 수 있다는 것입니다. 예, 그렇다면 우리가 일반적 세계관과 더불어서 기독교 세계관을 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다. 기독교 세계관은 한마디로 정의를 하면 하나님의 눈으로 세상을 바라보는 것입니다. 마치 하나님이 우리에게 세상을 볼 수 있도록 하는 안경과 같은 분이죠. 여러분들이 어렸을 적 놀이를 할 때 셀로판지를 자기의 눈에 대고 세상을 바라봤던 경험이 있을 것입니다.
파란 색깔 셀로판지를 대면 온 세상이 파랗게 보이고 노란 색깔 셀로판지를 내 눈에 대면 온 세상이 다 옐로우 컬러로 보게 된다는 것이죠. 이처럼 내 삶을 그냥 내 관점으로, 내 사고로 바라보는 것이 아니라 나의 삶을 주관하는 창조자 하나님이 내 삶에 있다라는 걸 알고 그거를 확인하면서 하나님의 관점으로, 하나님의 섭리로, 하나님의 내 삶을 경영하시고 다스린다라는 입장으로 우리가 세상을 바라보는 것을 의미를 한다라는 것입니다. 이처럼 기독교 세계관은 우리에게 다양한 여러 가지 관점이 있을 때 창조자 하나님의 관점에서 이 세상을 바라볼 수 있도록 하는데, 그러면 기독교 세계관에는 크게 네 가지의 그런 구조로 나누어서 살펴볼 수가 있습니다. 바로 창조와 타락, 구속과 또는 극치라는 네 가지의 관점에서 우리가 기독교 세계관을 이해할 수가 있습니다. 첫 번째, 창조라는 것은 우리가 그냥 진화된 존재거나 또는 그 밖에 여러 가지 생명체를 통해서 자연스럽게 얻어진 존재가 아니고요. 하나님이 만드신 최고의 작품, 하나님이 만드신 최고의 창조물로서 인간의 그런 존재와 가치를 이야기할 수가 있습니다. 즉, 인간은 하나님이 만드신 최고의 창조물입니다. 그렇지만 이 창조물인 우리 인간이 죄로 인해서 타락, 죄로 인해서 우리가 사람이 타락이 온 것이죠. 이 창조와 타락 또한 타락한 인간이 구원받는, 즉 구속함을 받는 존재가 되었다라는 것입니다. 이것은 별개가 아니고 같이 연관성이 있는데요. 하나님의 그 창조주로부터 지음받은 인간이 죄로 인해서 타락을 하고, 이 타락했다라는 것은 우리가 그냥 눈으로 보여지는 죄성만 이야기하진 않습니다. 사람을 때리고 거짓을 이야기했던 보여지는 죄뿐만이 아니라 보이지 않는 것까지도 우리는 죄라고 합니다. 마음속에 갖고 있는 미움, 화, 이런 것도 우리가 보이지 않는 죄라고 하죠. 또 하나의 죄는 창조주, 나의 창조주 대신 존재를 인정하지 않는 것이 가장 큰 죄입니다. 즉, 나를 만드신 하나님을 인정하지 않는 것이 가장 큰 죄입니다. 세 번째는 구속인데요. 이 죄로 인해서 타락한 나의 존재를 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 구원받게 하였다라는 것입니다. 구원은 내 스스로 얻어진 것이 아니라 대속자, 즉 누군가가 대신해서 내 죄값을 치름으로 인해서 내 죄를 사함받고 용서함받고 구원받았다라는 것입니다. 인간이 인간 스스로 자기의 죄를 해결을 하거나 또는 그 죄값을 치를 수가 없습니다. 이 죄의 문제는 죄가 없으신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원받을 수 있다는 것입니다. 이것이 기독교 세계관의 원리입니다. 그래서 이 구원이라는 것은 우리가 잘나고 좋은 가문에서 똑똑하고 그리고 뭔가 얻을 게 많은 그런 우월성에서 나오는 것이 아니라 죄로 인해 부족하고 연약하지만 나의 이 죄값을 대신 치러주신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원받을 수 있다라는 것입니다. 그로 인해서 우리가 극치라는 것은 하나님의 나라라고 설명할 수가 있는데요. 극치라는 것은 하나님의 나라를 우리 마음 가운데 누리고 사는 것을 의미합니다. 우리가 생명이 끝나서 가는 천국도 있지만 살아서 내 마음 가운데 누리는 하나님의 나라 천국이 있다라는 것입니다. 이렇게 기독교 세계관은 창조와 타락, 구속, 극치라는 네 가지의 측면에서 살펴볼 수가 있습니다.
기독교 세계관은 인간을 어떻게 생각하는가? 기독교 사회복지 연구에 있어서 매우 중요한 영역이 됩니다. 하나님의 형상으로 창조되었지만 타락한 존재로 보았고, 하나님의 형상을 따라 인간이 창조되었다는 사실이 하나님의 영광을 반영하고 창조의 절정임을 나타내는 것을 볼 수가 있습니다. 따라서 인간의 피조물, 하나님의 피조물로서 인간은 최고의 존재로서 그 존귀함과 존엄성을 가지고 살아갈 수 있습니다. 그것은 하나님의 나라를 또 우리 마음 가운데 이 땅에서 누리며 살아갈 수 있는 상당히 큰 그런 긍정의 부분, 그리고 인간만이 누릴 수 있는 그런 특권이라고 볼 수가 있습니다. 이러한 기독교 세계관이 우리 가운데 중요한 이유가 있습니다. 즉, 내가 어떤 존재인지, 어떻게 살아가야 되는지, 그리고 바르게 살기 위해서 필요한 것은 무엇인지, 또 우리가 상황은 바뀌지 않지만 같은 상황을 다른 가능성으로 볼 수 있도록 하는 것이 필요합니다. 따라서 위기의 상황을 새로운 관점으로 해결할 수 있는 힘이 생기죠. 적극적이고 능동적으로 살아갈 수 있는, 대처할 수 있는 힘을 줍니다. 같이 또한 영상을 살펴보도록 하겠습니다. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms lengths, I wish I had arms lengths, I wish I had arms lengths, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges
and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. 네, 이와 같이 기독교 세계관이 필요한 이유는 바로 자기의 존재, 자기의 목적, 그리고 상황을 다른 가능성으로 볼 수 있는 그런 시각, 관점을 제시하기 위함입니다. 닉 부이치치가 자기 몸이 다시 건강해지거나 정상인처럼 팔과 다리에 어떤 새로운 기능을 발휘할 수는 없었습니다. 상황이 바뀌진 않았지만은 같은 상황을 다른 상황으로, 다른 가능성으로 보고 새로운 관점에서 해결하면서 대처할 수 있는 삶의 목적을 만들어낸 것입니다. 또한 한때는 어린 적 자기의 몸을 보고 비관하여 자살도 시도했지만 그거를 또 극복할 수 있는 힘을 발휘했죠. 하나님이 만드신 최고의 걸작품인 자기의 몸을 받아들이고 이 몸으로 또 하나님의 만들어주신 세계 속에서 살아가야 될 그런 이유와 그 목적을 발견한 것을 볼 수가 있습니다. 이처럼 기독교 세계관은 우리의 안경입니다. 어떠한 세계관을 가지느냐에 따라서 개인의 삶과 사회의 문화가 달라지는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 자, 이어서 교회 사회복지의 역사관을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 보시는 것은 2013년 월드비전에서 제시한 캠페인이었습니다. 그 주제를 보시면 우리도 한때는 어린이였다라는 주제였습니다. 월드비전은 세계적인 NGO 기구로서 정말 믿음과 신뢰를 단단하게 쌓고 그 NGO의 특성을 살려서 많은 어린이들에게 또는 세계 시민들에게 그 인권에 대한 문제 그리고 여러 복지에 대한 교육의 서비스를 제공하면서 그 세계 시민들에게 있어서 난관에 부딪힐 만한 문제들을 해결하고 예방하는 일들을 하죠. 이 문구는 참 오랫동안 제 마음에 많이 와닿았던 문구였습니다. 우리나라도 한때는 정말 너무 힘겹고 어렵고 일제강점시대와 또 6.25를 거치면서 정말 아주 처참한 시대를 살았던 적이 있었습니다. 그 시대에 우리나라에 손을 내밀어줬던 많은 외국의 원조단체가 있었습니다. 그 많은 원조단체 중에서도 특별히 기독교 기관에서 선교회에서 기독교 관련된 여러 교회에서 세계적으로 대한민국에 손을 내밀고 이 대한민국을 함께 일으켜준 그런 때가 있었습니다. 그들의 손길이 없었다면 우리나라의 성장도 발전도 또한 사회복지도 우리나라에 존재하기가 참 힘들었을 것입니다. 우리가 대한민국이 이러했던 시절들을 우리가 한때도 어린아이와 같던 우리나라의 그런 아픔을 잘 기억하고 우리나라의 아픔을 잘 이렇게 회복시키고 아픔을 싸매주었던 그 누군가의 손길을 반드시 기억을 해야 될 때입니다. 연세대 세브란스 병원 월간지 213호에 실렸던 내용을 교수님이 갖고 있다가 이거를 사진을 찍어서 올렸습니다. 한국의 은인 세브란스라는 그런 내용이었습니다. 의사의 이름이었죠. 그 이름을 따서 우리나라 연세대학교 세브란스 병원이 지금까지 유지될 수가 있었습니다. 교수님이 읽으면서 오늘 수업을 좀 마치도록 하겠습니다. 1900년 봄 뉴욕 카네기홀에서 기독교 해외 선교 대회가 열렸습니다. 캐나다 출신으로 조선에서 선교 활동을 하던 올리버 에비슨이 단상에 올랐습니다. 에비슨은 조선 최초의 근대 병원 재중원을 운영하면서 고종황제의 의사였습니다. 환자 40명을 수용할 수 있게 시설을 늘려야 합니다. 도와주실 독지자가 없으신가요? 그때 뒤쪽 두 번째 발코니에서 강연을 듣던 루이스 세브란스가 일어나서 마침 선교지 어딘가에 병원을 지으려고 했다며 $1만 지금의 약
5천억 원을 쾌척했습니다. 세브란스는 록펠러와 함께 클리블랜드의 석유회사 스탠더드 오일을 운영하는 대주주 백만장자였습니다. 거액의 기부에 모두 깜짝 놀라 에비슨이 일어나 찾아가서 깊은 사의를 표명하며 세브란스는 그런 과정에 도움을 받는 당신의 기쁨보다 도움을 주는 나의 기쁨은 더 큽니다. 당신도 그것을 알게 될 것입니다. 라고 대답했다고 합니다. 세브란스의 기부로 서울역 맞은편 복숭아골에 병원을 완공한 것이 1904년 9월이었습니다. 기증자의 이름을 따서 세브란스 병원으로 불렀습니다. 세브란스 병원은 규모나 시설 면에서 일본에서도 찾아볼 수 없는 훌륭한 병원이었습니다. 독실한 크리스천인 세브란스는 그의 주치 러들러와 함께 조선을 방문했습니다. 조선의 열악한 의료 환경을 목격한 후에 병원 하나로는 부족하다는 걸 깨닫고 의과대역을 세할 만한 것을 에비슨에게 조언하고 자금을 대기로 약속했습니다. 러일 전쟁 이후 건축자재가 그 값이 폭등했음에도 그는 약속을 지켰고 이렇게 탄생한 것이 연세대 의과대학 전신의 세브란스 의전입니다. 그리고 몇 년 후 자신의 주치의였던 최고의 외과 의사 러들러를 한국으로 보냈습니다. 러들러는 한국에서 26년간 활약하면서 우리나라 의과 발전에 지대한 공헌을 하게 되었습니다. 그리고 세브란스는 주치 러들러를 한국으로 보낸 이듬해 갑작스러운 복통으로 세상을 떠났고 향년 75세였습니다. 그는 한국의 세브란스 병원 외에도 중국, 일본, 필리핀 등의 현대식 건물과 병원, 학교를 설립했습니다. 그가 하늘나라에 올라가고 그의 수첩에 발견된 수많은 기부 약정 목록들은 세간을 놀라게 했습니다. 세브란스의 기부 철학은 그의 자녀들에게 고스란히 이어졌습니다. 아버지의 수첩에 담긴 미지급된 기부금들 그의 아들 주언론 세브란스가 집행하였고 딸 엘리자베스가 우리 돈으로 약 4조 원을 기부하고 세상을 떠났습니다. 1900년입니다. 이 시대에 우리나라에 질병으로 인해서 작은 질병으로 사망하는 일들이 꽤 많았지만 이 한국의 은인 세브란스는 이러한 의과 병원뿐만이 아니라 의과 대학 많은 인재를 양성하고 우리나라 의학을 이끌어왔던 그런 발걸음을 마련을 했습니다. 여러분들이 기독교 사회복지를 배우시면서 우리 사회복지의 기본적인 역사, 의료복지에 해당하는 거죠. 인간의 복지에는 반드시 건강, 신체적인 건강이 필요한 부분이기 때문에요. 그래서 이러한 역사관을 이런 역사적인 사실과 인물과 그 역사적인 메시지를 통하여서 하나하나 여러분들 마음에 새기고 여러분들도 그 어느 누구에게 또 어느 나라에 이와 같은 은혜를 베푸는 우리 백성인들이 되시기를 기대하겠습니다. 수고 많이 하셨습니다.